салом алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Тамоми шахсоне ки маро тамошо карда истодаед, шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред ва мавзӯи имрӯзае ки ман мехоҳам дӯстони азиз барои шумо қайд намоям ва каме ҳам бошад рӯшанӣ андозам, ин муваффақият аст. бисёре одамон дар зиндагӣ мехоҳанд ки муваффақ шаванд, мехоҳанд ки сарватманд бошанд, мехоҳанд ки соҳиби зиндагии оливу беҳтарин шаванд, аммо онҳо намедонанд ки кадом корҳоро анҷом диҳанд то ин ки ана ҳамин муваффақият, сарват ба зиндагии онҳо дохил шавад. Ва имрӯз ман мехоҳам якчандта қонунҳои асосиро гап занам ки агар ки ана ҳамин қонунҳо дар зиндагии шумо бошанд, шумо оҳиста оҳиста рӯ мениҳоед ба ана ҳамон сарвату муваффақияту зиндагии оливу беҳтарине ки шумо мехоҳед дошта бошед. 4 қадами асосӣ аст дӯстони азиз барои ба муваффақият расидан дар тамоми соҳа. Дар куҷое ки шумо хоҳед нахоҳед кору фаъолият бикунед, дар ҳама ҷо 4 қадами асосӣ аст. ана ҳамин 4 қадамро шумо агар ки иҷро намоед, шумо метавонед ки зиндагиятонро ба куллӣ иваз намоед. якум чи аст? хоҳиш. чӣ гуна хоҳиш? шумо бояд ки хоҳиши бениҳоят сахт дошта бошед ки зиндагиятонро иваз кунед. хоҳиш дошта бошед ки ягон шахсият шуморо аз роҳ гардонда ё аз роҳ зада ё шуморо масалан угавариват карда натавонад ки ин кора накун, ин барои ту нест. вақте ки шумо хоҳиши сахти иваз кардани зиндагиятонро доред, ана ҳамон ҳолатда шумо чӣ кор мекунед? мехезеду аз пайи кор мешавед. аз куҷо пайдо мешавад хоҳиши сахти иваз кардани зиндагӣ? аз он лаҳзае ки шумо қарор қабул мекунед ки бас аст, чунин зиндагӣ кардан бас аст, ман зиндагии худро иваз мекунам ва аз ана ҳамин рӯз иборатам, кӯшиш мекунам чизе ки барои муваффақ шудан ба ман лозим аст, ҳамаи ана ҳамин корҳоро анҷом медиҳам то ин ки дар зиндагии ман дигаргунӣ пайдо шавад. ва ҳангоме ки шумо қарор қабул мекунеду хоҳиши сахт доред, бовар кунед ҳеҷ кас пеши роҳи шуморо гирифта наметавонад. барои чӣ? ҳамин мисолро ман чандбораҳо такрор карда будам ва боз як бори дигар такрор мекунам. агар дар тамоми коре ки шумо дар зиндагӣ мехоҳед анҷом диҳед хоҳиш надошта бошед, шумо он корро анҷом намедиҳед. барои чӣ? барои он ки масалан бинед, шумо медонед ки ба варзиш машғул шудан ҳар субҳ дар саломатии шумо фоидарасон аст, аммо шумо ҳамин корро намекунед, барое ки шумо хоҳиш надоред. шумо медонед ки рӯз то бегоҳ дар назди телевизор шиштан дар зиндагии шумо ягон беҳбудӣ намебиёрад, лекин шумо ҳамин корро мекунед, барое ки хоҳиш доред. барои ҳамин шумо бояд ки аввалин дараҷа қарор қабул кунед ва хоҳиши сахт пайдо дошта бошед барои иваз кардани зиндагии хеш. ба худатон савол диҳед, то кая шумо ана ҳамин хел давом медиҳед? то кая ана ҳамон истеъдоди қавие ки худованд дар шумо додааст, ана ҳамонро ана ҳамон хел мурда дар дохили шахсияти худатон ҳамин хел меқапед, инкишоф намедиҳед, намебароред. сабабаш дар чӣ аст? ба худатон савол диҳед, аз дигарон чӣ камӣ доред, чизатон намерасад? ҳангоме ки ба худ ана ҳамин саволҳоро шумо медиҳед, оҳиста оҳиста дар шумо ана ҳамон хоҳиши қавӣ пайдо мешавад. ва боз як бор дигар қайд мекунам ки шумо агар ҳамаи чизро дошта бошед, аммо хоҳиш надошта бошед, дониши кофирам дошта бошед, ҳамаи чизро донед, аммо хоҳиш надошта бошед, ягон дигаргунӣ намешавад. барои чӣ? барои он ки дониши шумо бехоҳиши амал кардани шумо ягон корро, ягон ролро бозӣ карда наметавонад. дуюм ин фикронии шумо аст. шумо бояд дӯстони азиз аз фикронии табақаи камбағал ба фикронии шахсони муваффақ худамонро, мозгамонро перепрограммировать кунем. агар ки шумо хоҳед ки дар зиндагӣ он чизеро ба даст биёред ки то ҳол шумо надоштед, шумо бояд ки он корҳоеро анҷом диҳед ки то имрӯз шумо намекардед ва барои анҷом додани он корҳо шумо бояд ки аввал фикронии худатонро иваз намоед. биёед як мисол мебиёрам то ин ки барои шумо фаҳмотар шавад. ба фикри шумо шахси дузд ҳамин доим дар фикраш чӣ аст? доим дуздӣ. аз куҷо дузам, аз куҷо имрӯз куҷоро ғоратгарӣ кунам, ба ки зиён расонам, кораш фақат ҳамин аст. фикрашда фақат ҳамин чи аст. шахси қарздор рӯз то бега фикраш дар чи аст?
کدام کارها رو انجام دهم تا اینکه قرض ما پرداخت کنم، کدام کارها رو انجام دهم تا اینکه قرض ما پرداخت کنم. یا که شخصی که به آدمان زیان میرساند فکرش چی است؟ امروز با کی من میتوانم که یک ضرر رسانم، کی را در عصبش برسم، کی را مثلا یک کاری کنم که دل مونده شود در همین زندگی. یا اینکه شخصیتی که کم بغلانه فکر میکند، من زندگی سطح کم بغلی در نظر ندارم، فکرانی کم بغلانه در نظر دارم، کم بغلانه فکر میکند و روز تا بگه در فکرش همین است کی را گناهگار کنم، در زندگی پستم، با کی جنگ کنم، با کی قهر کنم، باز کدام فیلم ها رو امروز تماشا کنم. فقط باید دستشان همین است کی را غیبت کنم، امروز چی گپ خبر شده است، فقط کارشون در مورد دیگران گپ خبر کردن. اما چی خیلی که همین مثال ها را ما برای شما آوردم دوستان عزیز، شخصانی موفق نیست یک نمود فکرانی دارند. آنها مثل این شخصانی که اینها من گپ زدم مثل این شخصان فکر نمیکنند. آنها تماما فکرانیشون به سوی موفقیت روانه شده است. آنها دویم فکر میکنند که امروز من چی چیزها رو میآموزم و از خود میکنم، امروز من به کی کمک کرده میتوانم، امروز من به کی چی چیزی نو رو آموزانده میتوانم، امروز در کاری من چی پیشروی میشود، امروز به کی من چی خوبی رسانده میتوانم، امروز من به سوی مقصدم چند قدم به پیش موندم، امروز من کدام کارها رو انجام دادم تا اینکه آن همون شخصیتی بزرگی که در آینده من میخوام باشم، آن همون شخصیت آیسته آیسته قدم به قدم رفته صاحب شود. شخصانی که فکرانی موفق دارن، فکرانی میلیونر دارن، اونها آن همین فکر میکنن. امروز من از چی میتوانم شکرگزار باشم؟ و شما نیز دوستان عزیز اگر خواهید که در زندگی شخصی موفق باشید، موفقیت به دست بیارید، شما باید فکرانیتون رو عوض کنید، بعد کلی عوض کنید. یگانه راهی عوض کردن فکرانی شما این عوض کردن گرد و اطراف شما است. با شخصانی که از زندگی دائم ناراضی‌اند، دیگران رو غیبت میکنن، با دیگران کار میگیرن، با شخصانی نیودچنی، با شخصانی ناکام که گرد و اطراف شما رو پر کردن، شش و خیز نکنید، صحبت نکنید. از این گونه اطرافیان درحال برخیز گریزان شوید. خوبش در توقعی زندگی کنید، لیکن در گرد و اطراف شخصانی باشید که شما رو ودخنوید کنن، شما رو موتیواسیت کنن تا اینکه زندگی بهترین برای خودتان ساخته کنید، نه اینکه شخصانی که شما رو دائم با پایان میکشن. و دویم کاری که شما میتونید فکرانیتان رو عوض نمایید دوستان عزیز، در قسم سوم من قید کردم، این هر روز آموختن است. هر روز شما باید که آموزش گیرید، هر روز شما باید که فکرانیتان رو عوض کنید، هر روز شما باید که یک چیزی نو یاد گیرید، یک چیزی نو یاد کنید. چقدر که شما یاد میگیرید، چقدر که شما آموزش میگیرید، انا همون قدر ارزش شما زیاد میشود، فهمیش شما زیاد میشود، دانش شما زیاد میشود و چقدر که دانش شما زیاد شد، فکرانی شما عوض شدن میگیرد. و هنگامی که فکرانی شما عوض شدن گرفت، در شما چهارم خصلت پیدا می شود که این پیدا کردن عادت‌های موفق. و چهارم کاری که برای با موفقیت رسیدن شما باید انجام دهید دوستان عزیز، این در خود تربیت نمودن عادت‌های موفق. برای تمام عادت‌ها رو در خود تربیت کردن برای هر یک شخصیت کمی کمش 21 روز یعنی 3 هفته در کار است. شما صبح هنگامی که از خواب میخیزید، اولین کاری که میکنید با آن همون وان یک کامتا در اومده دندانتون شستن است. یعنی وقت شما رو مجبور میکند که این کار کنید؟ نه، برای که این شما را عادت شدگی است. و اگر شما نیز خواهید که در زندگی شخصی موفق باشید، شما باید که عادت‌های رو در خود تربیت کنید که همین عادت‌ها شما رو کمک میکنند که میلیونر شوید، موفق شوید. برایان تریسی یک شخصی موفق، یک بیزنس کنسولتانت گپ میزند که میلیونر شدن آسان است. انا همون شخصیتی که میلیون رو به دست میبیارد، انا همون شخصیت رو در خود تربیت کردن دشوار است. برای همین شما کوشش نمایید که شخصیتی نباشید که میلیون دلار دارد،
شما کوشش نمایید در خود شخصیتی رو تربیت کنید که وای دویم میتواند که میلیون دلار کار کند، دویم میتواند که میلیون دلار به دست بیارد. اگر تمام بویگریش از دستش گیری وای با همین عقلش مزگش میتواند که همین موفقیت باز از سر نو به دست بیارد. برای چی؟ برای اون که وای عادت‌های دارد که همین عادت‌ها رو کمک کردن که در زندگی شخص موفق باشد و برای انجام دادن کارهای نیک، برای انجام دادن کارهایی که شما رو کمک میکنند در زندگی شخصی قوی اراده باشید، موفق باشید، اولین درجه دیسیپلین قوی، انتظام قوی در کار است. شما باید که برخیزید و همون تنبلی خودتون رو بکشید و دیگر تنبلی نکرده از پی کار شوید. ببینید به خواب رفتگان تنها خواب میرسد عزیزان دیر، به خواب رفتگان تنها خواب میرسد. اما شخصانی که خواهش قوی دارند که زندگیشون رو عوض کنند، آنها هیچگاه رو دست بالای دست نمیمونند و در یک جا نمیشینند. آنها دائم در حرکتند، آنها دائم در جستجوی عوض کردن فکرانی خیش، زندگی خیش و اطرافیان خیش هستند. سلامت و سربلند باشید. اگر همین نواری همین روزا برای شما کمی هم باشد، یک دانش خوب آورده باشد، موتیواسیون قوی داده باشد، خواهش میکنم با کانال ابونه شوید، لایک رو زیر کنید، فکرهای خودتون رو در کامنتاری نویسید و حتما اگر خواهید که چنین نوارهای خوب زیادتر شود، نوار رو با دوستانتون روان کنید. سلامت و سربلند باشید. در خدمت شما بودم، خدمتگار شما فیروز. شما در کانال فیروز افر هستید. رحمت به دقتتون.